ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହବନି କି? 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍। କିଏ ମିଟିଂ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ହୋଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। Ranjit sir. Okay. I am sending him message personally. ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ନମ୍ବର କାହିଁକି ସେଣ୍ଡ କରୁଛ? ତମକୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯିଏ ଆଡ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ନିଜ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ନିଜ ନିଜ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ତମେ ଏଇଠି ଗ୍ରୁପରେ ଦବ, ତମକୁ ପୁଣି ସେ ନମ୍ବରରେ କିଏ ମେସେଜ କରିବ କିଏ କଲ୍ କରିବ, ସେଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ତମର ସାର୍ ମାନେ ତମକୁ ଆଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତମେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ପିଲାଟି କିଏ ଯେ ମେସେଜ କରିଛି ଯିଏ? ଯୋଉ ପିଲାଟି ମେସେଜ କରିଛି ମୋ କି ଗ୍ରୁପରେ ନମ୍ବର ଆଡ୍ ହବ, ସେ ପିଲାଟା କିଏ? ତମେ କହିବ ତମକୁ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ତମ ଆଇଡି ନହେଲେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ। ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ହବ?
Good evening. Voice is clear? ଆଜ୍ଞା। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. ତ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଘରେ ବଡବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେତିକି ଟାଇମ ବି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହବ କରେଇବି ଆଉ କାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ପଡିବ ତ କ୍ଲାସ୍ ହବ ହେଲା। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ma'am. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। एक्चुअली कौन हो कि स्क्रीन शेयरिंग रे पूरा प्रॉब्लम हो स्क्रीन शेयर कर ही होनी स्क्रीन शेयर कला बेलू से कौन हो कि माने तमर जूम ही पूरा आउट हो जाउची एमती प्रॉब्लम होची ऑडिबल होनी हाँ से होनी कौन पे आज प्रॉब्लम है स्क्रीन ही शेयर होनी स्क्रीन शेयर जेतले मु करूची बैक कला बेलू से पूरा जूम ही पड़े जाउची एमती प्रॉब्लम होची सुनो गोटे काम Audible करिवे ହଉଛି। हाँ हाँ ऑडिबल तो एबे ही हैला किंतु से स्क्रीन प्रॉब्लम हो स्क्रीन शेयरिंग रे ही प्रॉब्लम होची तुमको सेमती जदि मु पढ़ेबी तमे बुझी पारिबो कि जदि स्क्रीन शेयर न करिबे ताहले बुझी पारिबो स्क्रीन शेयर कला बेलू प्रॉब्लम आज कम पई देखौची बुझी पारिबो हो ठीक अछि मते स्क्रीन नले शेयर करूनी मु तुमको खाली कहि दउची ମ୍ୟାମ୍ हैला PDF ଟା ନହେଲେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। हाँ ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିପାରୁନି ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଜୁମ୍ ମୋର ପଳଉଛି ओके ठीक अच्छे शुण आज आज तो टाइम एक रे हो गलानी जो भी आउ अध घंटा भलिया अच्छी मु गोटे काम करुच्ची तुमको सेमती न ये देकी सेमती मु तुमको पढ़े दउची हैला स्क्रीन शेयर न करिकी तो नेक्स्ट जतबेले काली आमे क्लास करिबा सब प्रॉब्लम सॉल्व करिके ही क्लास करिबा ओके एग्री तो ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ठीक अछि ओके तो जदि आमे देखिबा आमे पढ़िथिले कोन ना होची चाइल्ड डेवलपमेंट रे पढ़िथिले
हाँ हाँ ग्रुप रे तुमको नोट टा सेंड करा दिया ଯିବ ମୁଁ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ତୁମକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଖାଲି ଦେଖିବା କି କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ପଢିବା। ତ ଆମେ ନେକ୍स्ट ପ୍ରିଭିୟस क्लास रे कौन देखिथिले ना स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिथिले हैला। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे हमें देखिथिले कि होची कोन ना केते केते स्टेज रे सब डेवलप हेतिला ह्यूमन ग्रोथ रो प्रोसेस टा जेमति कि इन्फांसी अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस एमती हमरो सब कोन ना होची डिवाइड हेतिला। तो इन्फांसी कहूଥିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା 1 to 2 years ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ। अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि 2 to 6 years ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ। लेटर चाइल्डहुड जोटा कि 6 to 12 year ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ एडोलेसेंस जोटा कि 12 to 19 years ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ। तो इन्फांसी विषय आम पढ़ी अलरेडी जो कि मोटर स्किल डेवलपमेंट अधिक होता है है वेट गेन होता है बॉडी साइज रे बढ़ी थाए ये सब जिन आम इन्फांसी स्टेज रे होता है जोटा कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है केमती सेफालोकोडाल आउ प्रोक्सिमो डिस्टाल सीक्वेंस रे केमती हमर डेवलप होता है से दिन कही तापर आमे इमोशनल डेवलपमेंट केमती होता है जमती कि छुआटा को कांद लगे से कांदु थाए केमती गोटे हस जमती कि हस कथा पड़ले से खुशी भी होता है ए जिनस भी आम देखीदे। तापर होची कोन ना सोशल डेवलपमेंट जमती कि से बापा माँ को देखिले से कौन करिवो ना होची खुशी हे जिवो जदि कोठी अलगा पिला को देखुची ताले त भयभीत हे जाउची से सब दिन भी देखिथिले हैला। आ लैंग्वेज डेवलपमेंट जमती कि से होची कोन गूगल करे हैला किछ गोटे एक्सप्रेशन दिए तार होची पेन हेले से कांदे एटा होची तार होची कोन ना लैंग्वेज रो डेवलपमेंट हेता तार फर्स्ट स्टेज रे एतिके आमे करथिले। तापर जेमती कि आमे कहिसिले कि होची कोन ना स्मिथ जो स्मिथ हमरो देथिले केमिति केते एज रे गोटे पिलाटे केते केते शब्द सब कहि परिबो केते केते वर्ड सब कहि परिबो जेमती कि 8 मंथ बेलको हैला 8 मंथ बेलको से किछि भी वर्ड कुहे नाही 1 ईयर हैला माने 3 वर्ड कुहे 2 ईयर हैले 272 वर्ड कुहे एमती हमरो स्मिथ हमरो कहिथिले। तो तापर आमे देखिथिले कोन ना होची तापर थिला कोन ना डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायमेंशन कहिला माने केमती कोन पिलार ग्रोथ रो डेवलपमेंट केमती होउची खाली जे हमें कहि परिबा कि ग्रोथ रो डेवलपमेंट कुहा छिबो ता भीतर हमर हाइट भी जाउची वेट भी जाउची ए सब खाली जे सीमित सेटा नुहे गोटे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रे तारा डेवलप हेथाय जो कौन होता है ना पिलार बॉडी हो गला माइंड हो गला तार इमोशंस हो गला सोशल बिहेवियर हो गला लैंग्वेज स्किल सब हो गला सब कौन है ना आस्ते आस्ते तार डेवलप होता है। अच्छा मत गोटे कथा कहि परिबो आमे जो पढ़ी थिले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रे पढ़ी थिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे आमे इन्फांसी सब पढ़ी थिले तो तापर जो आमे डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एटा देखि थिले ना डायमेंशन देखि थिले कि नहीं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यस मैम हाँ मैम जो ସେଇଟା कि ଆଉ हमर ଟିକେ अच्छा आउ थरे कहिदेबी तो टिके शॉर्ट रे ଆଜ୍ଞା हाँ डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहला माने मु जेमती कहली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खाली जे हाइट आ वेट रे सीमित नुह मल्टी डायमेंशन प्रोसेस सब अछि जेमती कि फिजिकल ग्रोथ दरकार कॉग्निटिव डेवलपमेंट दरकार इमोशनल डेवलपमेंट दरकार सोशल डेवलपमेंट दरकार मोरल डेवलपमेंट दरकार आ लैंग्वेज डेवलपमेंट दरकार एटा होची हमर कोन मल्टीपल डेवलपमेंट जोटा कि हमें ताको कहितांते डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ केमिति हबो जेमती कि हमर होची कोन ओवरऑली हमर होची मसल सब बढ़िबो वेट रो गेन हबो बोन ग्रोथ करिबो ए सब होची फिजिकल ग्रोथ। कॉग्निटिव कोन जेमती कि हमें रिमेम्बरिंग जेमती कि मन रखिबार शक्ति बढ़ेबा थिंकिंग स्किल को बढ़ेबा इमेजिनेशन पावर को बढ़ेबा प्रॉब्लम केमती सॉल्व करिबा लैंग्वेज ग्रोथ केमिति करिबा जोटा कि भाषा विकास केमति करिबा से सब देखिबा हमर होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे। तापर आसला इमोशनल डेवलपमेंट रे जेमिति कि हमर होची कोन इन्फांसी रे आमे होची पेन प्लेजर ए सब को जानि थाउ एंगर करू रागी थाउ आ होची किछ गोटे जेलसी फील हुए कि अफेक्शन आसे ए सब दिन से इमोशनल डेवलपमेंट रे हिता समस्त म्यूट करो हाँ। तापर होची सोशल डेवलपमेंट हमर हेता सोशल डेवलपमेंट कहला माने केमिति आमे कोन सब धीरे धीरे किछ गोटे धर प्रॉब्लम फेस करछन केमिति आमे कहा पाकर करछि शेयर करिबा केमिति कहा गोटे दुख रे के गोटे अछि ताको केमिति कोऑपरेट करिबा केमिति बड़ मानन को रेस्पेक्ट देबा केमिति के गोटे किछ हमको देले हम ताको थैंक यू करिबा हैला केमिति इंटरेक्शन करिबा से एनवायरनमेंट रे सोशल एनवायरनमेंट रे जेहेतु आमे गोटे सोशल एनिमल काहे कि आमे सोसाइटी रे बसवास करछंती तो सेति पे हमको सोशल डेवलपमेंट करिबा आवश्यक सोशल डेवलपमेंट केमिति हबो जदि आमे कोऑपरेशन करिबा
ଯଦି ଆମେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରି କଥା ହେବା ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କଣ ନା ଅନେଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଚ୍ୟାରିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସହାୟତାର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ସେବାର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସର୍ଭିସ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଦରକାର। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ସିଟିଜେନସିପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ପର୍ସନ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିଜେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ପର୍ସନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ପାଇଁ କି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଉଣ୍ଡ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଶିଖେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଶିଖେ, ତାର ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶିଖେ, କେମିତି କାହା ଆଗରେ କୋଉ କଥା କୁହାଯିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିକି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହିବାର ଅଛି ହେଲା। ତମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ ନା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଏମିତି ଟାଇପର କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆମକୁ ସହାୟକ କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ପୁରାପୁରି ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟିପଲ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। Thank ଆଚ୍ଛା, you. ଏତିକି ଯାଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏଆଟି। Okay. ହଁ, ତାପରେ Yes, ଅଛି ma'am. longitudinal and cross section approaches of understanding development। longitudinal ଆଉ cross sectional ଏଟା କଣ ଅଛି, କଣ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା। ତ ସେ ଲେଖିଛି କି physiologists generally follow two approaches in the study of child development। କଣ ମୁଁ କହିଲି ନା physiologists generally follow two approaches in the study of child development। ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କହିଲ? It's psychologist, not physiologist. ହଁ ହଁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା। କୋଉଟା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ? ଖୋଲିକି actually ବସିଛି ତ ଆପଣ ଯୋଉ longitudinal and cross sectional ପଢଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ psychologist generally ହିଁ ଅଛି। ହଁ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ ହେଲା। ବୁକ୍ ରେ psychologist ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୁକ୍ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଲଗା, ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବୁକ୍ ବି ଦେଇଛି। ତ ବୁକ୍ କୁ ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ ତମ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ପଢା ହିସାବରେ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ କହୁଛି ହେଲା। ହଁ, ତ ହଉଛି କଣ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହୁଛି ନା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ଏଠାରେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ହଉଛି କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଏଟା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଫିଜିକାଲ ବି ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲେ କି ଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ପିଲାର ଫିଜିକାଲ, କେମିତି କଗ୍ନେଟିଭ, ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏସବୁ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ କରାଇଥାଏ ହେଲା। ୟାକୁ କଣ ନା ମେନଲି ଦିଟା ଆମର ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି। କଣ କଣ ଦିଟା ଆପ୍ରୋଚ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତାର ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଦେଇଛି। ତ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା This involves doing an intensive study of various state of a child at individual level। ତ ଇଏ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଟ୍ସ ଯେମିତି କି ଫିଜିକାଲ ହେଲା, କଗ୍ନିଟିଭ ହେଇଗଲା, ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲା, ସୋସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା। ଅନମ୍ୟୁଟ କିଏ କରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡିନାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ୟା ମିନିଂ କଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢେଉଛି, ବୁଝେଇବି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଫର୍ଷ୍ଟ ବୁଝ, ତାପରେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ବୁଝିବା ହେଲା। ହଁ, ତ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ କଣ କହୁଛି ନା ସେ ଲେଖିଛି କି ଦିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟଡି। ହଁ କହୁନ।
ହଉ various traits of a child at individual level ସେ କହିବା କଥା longitudinal approach କଣ କହୁଛି ନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ traits ଯେମିତି କି physical development ହେଇଗଲା cognitive ହେଲା emotional ହେଲା social ହେଇଗଲା କି language development ହେଲା ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି intensive study କରିବା ଆମେ କେମିତି କଣ ଏଟା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଇଲ୍ଡକୁ କଣ କରିବା ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ତ ଯେମିତି କହିପାରିବାନି ନା କି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇଏ ଯଦି ନା ସରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯଦି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା ଯଦି ସେ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା ଏମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେ ଭ୍ୟାରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଣ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ସୋସିଆଲି ଯାହା ସବୁ ବି ସେ ଯୋଉଠିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଟା ଭ୍ୟାରି କରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଯୋଉଟା ଆପ୍ରୋଚ ରହିଲା ସେ ଜେନେରାଲି କହୁଛି କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା କି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଇମୋସନାଲ ସୋସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ଷ୍ଟଡିଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମାନେ କଣ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସମୟ ଧରିକି ରିପିଟ କରିକି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ରୋଥ ପାଟର୍ନ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଭଲ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଟା ହଉଛି 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଇଏ ପେଟଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ 2 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନି ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ ତ 3 ମାସ ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକି ପେଟଉଛି ତ ରିପିଟେଡଲି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଧରିକି ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ପାଟର୍ନରେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ୟୁଜଫୁଲ ଫର ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୟ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ whether the child is handicapped or very intelligent ସେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏହା ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ହେଇଗଲେ କି ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଏଟା କୋଉଟା ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଯୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ କାହିଁକି ନା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଇଲ୍ଡର ନିଜସ୍ୱ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଧରାଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ପିଲାଟେ ସିଏ କୋଉ ୱେରେ ଯାଉଛି ସିଏ କୋଉ ଇଏରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଯିଏକି ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଭଲ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଡେଭଲପ ହଉଛନ୍ତି କୋଉଟାକୁ ସିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବା ତାପରେ କହିଛି କି ଦିସ୍ shows exact rate of development of child ୟା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ନିଜର ଭାବର ମାନେ ନିଜ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆଉ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା ହଁ କୁହ ମୋର ଜମା ଶୋ କରୁନି ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖାଟା ଲେଖା ଶୋ ଖାଲି କରୁନି ପରା ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଶୁଭୁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ବା ଆଜି ସେୟାର କରିନି ମୋର ସେୟାର ହଉନି ହେଲା ଓକେ ଆଜି ଟିକେ ଓକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଖାଲି ହଁ ଓକେ ସେଟା ନୋଟ୍ସ ଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ତମକୁ ସାରଙ୍କୁ କହିକି ଏବେ ଆଜି ଓକେ ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର ହଉନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ପଢଉଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ ନା ମତେ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ପଢେଇଲି ତମକୁ କାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଆଜି ମୁଁ ଭଲସେ ପଢେଇ ଦଉଛି କାଲି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ସେୟାର କରିବି ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ହଁ ହଁ ସରି ମ୍ୟାମ୍ ମଝିରେ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ଦିସ୍ shows exact trait of development of a child ତ କଣ ଏଟା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଟ୍ସ କେମିତି କଣ ଡେଭଲପ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ କି କେମିତି କଣ ଏଟା ଡେଭଲପ ହଉଛି କେମିତି ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭରଅଲ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ଓଭରଅଲ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କି କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟାର କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଡେଭଲପ ହେଲା ୟାର କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକି 2 ମାସରେ ପିଲାଟା କଣ ପାଇଁ ପେଟେଇଲା ସେଟା କାହିଁକି 3 ମାସରେ ପେଟେଇଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଭାବରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା କି କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆମର ଆପ୍ରୋଚ ତାପରେ ୟୁଜେସ୍ ସବୁ କହିଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ କେମିତି ହେଇଥାଏ ସେ କହିଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡିନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ହଁ
जदि गोटे सेंटेंस आमे कहिबा लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट कहूची कि आमे इंडिविजुअली केमिति गोटे डेवलपमेंट को मापिबा हेला से कहिछि ना एटा होछि हमर कोन गोटे डेवलपमेंट रो अप्रोचेस से कहिछि केमिति कोन ए अप्रोच टाको आमे केमिति कोन करिबा ना होछि एप्लीकेबल करिबा तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कहूछि कि आमे केमिति चाइल्ड मानको इंडिविजुअली केमिति ताको लेवल टाको मापिबा केमिति ताको स्टडी करिबा इंडिविजुअल रा प्रत्येक डेवलपमेंट को केमिति स्टडी करिबा सेटा ही लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को बुझाए हेला बुझि परलो तो ओके तापर से कौन कहूची ना होची यूजेस से कहिची कि डिटेल एंड इलाबोरेट स्टडी कैन डन एटा कौन कहूची ना एही मेथड द्वारा पिलांकर डिटेल आ इलाबोरेट स्टडी करा जाय थाए समस्त ट्रेट भलो भाबरे धरा जाय थाए तार तार कोन एटा लिमिटेशन नुह एटा होची तार कोन ना होची तार जेमति कि कौन कहबे जेमति कि तार होची गोटे यूजफुल दिनसटा को कहबे माने जोटा कि भलो प्रभाव जहा पकाए ହେଲା डिटेल्ड एंड इलाबोरेट स्टडी कैन डन एही मेथड द्वारा पिलांकर डिटेल आ इलाबोरेट स्टडी करा जाय समस्त ट्रेट भलो भाबरे धरा जाय एथिरे तापर कहिछि कि भाइटल फॉर स्पेसिफिक चाइल्ड एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से कहिछि कोन ना एही स्पेसिफिक चाइल्ड जोटे कि हैंडीकैप हे गले कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल हे गले ହେଲା ଏଟା ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭକାରୀ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାପିବା बा तांको कौन करबा ना एक्सेस करबा कि एटा केमिति कोन तांकर डेवलप होउची बोली तो आमे कौन करबा ना होउची गोटे स्पेसिफिक जिंस को मापी परले स्पेशल कैरेक्टर को आमे मापी परले तो सेते पे एटा भी गोटे यूजफुल जिंस आमे कहि परबा तापर से कहिछि यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग तो एटा कोन ना एही रिसर्चर को कोन करथाय एहा हमरो रिसर्चर मान को कोन करथाय ना पिलर डेवलपमेंट रो पैटर्न बा ग्रोथ रो प्रोसेस ताको हमर भलो भाबरे बुझिबारे सहायता करथाय केमिति ए पिलाटीर ग्रोथ रो प्रोसेस चले छी केमिति एटा डेवलपमेंट रो पैटर्न यार केमिति ए सब कोन करथाय ना होची यूजफुल हमर हेथाय को कहा द्वारा ना लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच द्वारा अच्छा एटा ना यूजफुल देखिले जो जो जिनसर यूजफुल सब थाए कोन यूज अछि तार डिसयूज भी अछि डिमेरिट्स भी अछि लिमिटेशंस भी अछि कोन से सब अछि देखिबा ना लिमिटेशन भी तार बहुत सारा अछि जेमते कि से कहिछि इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग यह कौन करता है यही अप्रोच को बहुत माने यही अप्रोच टा बहुत महंगा जदि आमे पर्टिकुलर जन को देखिबा ताले कौन हबो हमको तार जो सब माने टाइम भी हमको अधिका जीवो आ जन को आमे एक्सेस करबा माने जन पई तो गोटे प्रकार रो मानदंड रखिले हबोनी ना तो अलग अलग प्रकार मानदंड दरकार आ अलग अलग जदि मापर यंत्र आनिबा ताहले बहुत कौन हबो हमको एक्सपेंसिव हबो बहुत पैसा खर्च हबो ता सहित आ कौन हबो ना अधिक टाइम भी दरकार जदि आमे एका सहित गोटे क्लास रे बहुत पिला मानकु देखुचंती तो बहुत कम समय रे आमे बहुत किछि पिलांकु देखि दबा किंतु जदि आमे कोन करबा गोटे टाइम दबा गोटे जनकु आ गोटे टाइम आ जनकु दबा जेमति कि तुम भाबिनो ट्यूशन जदि आबे ट्यूशन करचंती स्पेशली जन केतबे आमे ट्यूशन करथांती सेतबे कोन जेतबे आमे जन को ट्यूशन करथांती सेतबे कोन हेथाय ना होची गोटे सेकेंड जेतबे आमे जन को ट्यूशन करथांती सेतबे हमरा कोन हेथाय कि हां गोटे जन को पढ़ेले एटी घंटाटे पढ़ेले पुणी मते आउ गोटे जगह को जिबार अछि आउ जन को पढ़ेबा पई पुणी मते आउ गोटे जगह को जिबार अछि आउ गोटे जन को पढ़ेबा पई एमती जदि मो 5 जन को पढ़ौछि ताले मोर 5 घंटा टाइम जाउछे जदि मो एका संगे कोन करबे ना 10 जन को पिला को गोटे क्लास रा पिला 10 जन को पिला को बसे देबे त कोन हबो मोर गोटे घंटा 10 जन को पढ़ा सरी गला जोटे कि 10 घंटा लागि थांता तो सेति पई एटा हमर कोन होला ना डिसयूज रे एटा जीवो कि हमर टाइम भी बहुत सारा लागे टाइम कंज्यूमिंग बहुत आ एनर्जी मध्य कंज्यूमिंग जोटा कि हमर गोटे पिला प्रति बहुत सारा एनर्जी गला पुणी आ गोटे पिला प्रति सेतिक एनर्जी जीवो पुणी आ गोटे पिला प्रति सेतिक एनर्जी जीवो जोटा कि एट ए टाइम माने गोटे क्लास रे हेई पारंता तो सेति पई यार लिमिटेशन द फर्स्ट पॉइंट हैला एहा होची एक्सपेंसिव एटा होची टाइम कंज्यूमिंग एटा होची एनर्जी कंज्यूमिंग कोटा ना हमर कोटा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच हैला तापर सेकंड पॉइंट कोन कहूची ना चाइल्ड डज नॉट कोऑपरेट विथ द इन्वेस्टिगेशन तो से कहबा कथा केते पिला केबे केबे कोन करथांती
ପିଲାମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସହିତ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ହଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟା ଦେଖେଇଲା, କଣ ପାଇଁ ଇଏ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଠିକ ଭାବରେ ଏକୁ ବି ବୁଝେଇଲି ଆଉ ଜଣକୁ ବି ବୁଝେଇଲି, ତ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲା ଇଏ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ କଣ ଷ୍ଟଡି କଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ବସିବେ, ତ ଏମିତି ଟାଇପ ର କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଅପରେଟ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେ ସବୁ କୋଅପରେସନ ବି ମିଳେ ନାହିଁ ଅଧିକା ଟାଇମରେ। ତାପରେ କହିଛି ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଟା କଣ ନା ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଟା କଣ ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ରିସର୍ଚର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କେମିତି, ଯେମିତି କି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ କି ଗୋଟେ କଣ 2 ମାସର ଶିଶୁ କଣ କଣ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ 5 ମାସର ଶିଶୁ କଣ କଣ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଏଇଟା କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କଣ ରିମେଡିଆଲ ଜିନିଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢୁଛି ଭଲ ତାହେଲେ ହଉଛି କେମିତି କଣ ନା ତାର ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି କେମିତି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିଲା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ତା ପାଇଁ କଣ ନା ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ ହି କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏଟା ବହୁତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ଆଭେଲେବଲ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ଏଟା କହୁଛି ନା ଏଟା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି କି ଯେବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି କିଛି ହେଲା, ନିଜର ଯଦି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ, ଜବ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ତ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାର ବି ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଧର ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଣ ହେଲା ପିଲାଟି ବି ପାଠ ପଢୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ର ଜବ୍ ଏଠି ଅଛି, ତ ପିଲାଟି କଣ ହେଲା ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ର ଜବ୍ କଣ ବଦଳି ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ତ କଣ ହବ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପାଠଟା ପଢୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଯିବ ତା ପାଠ ପଢାରେ ଆଘାତ ଆସିବ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି କଣ ହେଇଥାଏ ତ ଅଧା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିଯାଏ। ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଥାଏ, ଯିଏ ଆମ ରିସର୍ଚର ଥାଏ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିଗଲା କି ହଉଛି ହଁ ଅଧା ତାକୁ କରୁ କରୁ ପୁଣି ସେ ତାର ପଳେଇଗଲା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତାର ଡିସ୍ୟୁଜ ସବୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ଆପ୍ରୋच। କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ଆପ୍ରୋच କହୁଛି କି this involves studying of specific stage of growth by collecting data through a group of a child। ତ ସେ କହୁଛି କି ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଠାରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେ କହିବା କଥା ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଗ୍ରୋଥର ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ। ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଜ କହିଲା ମାନେ ଧର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୋଥର ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଯାକ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜର ପିଲା ଥିବେ, ସେ ସବୁ ଗ୍ରୁପରୁ ହିଁ ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ କଣ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ପାଇବା ସେଟା ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ରିମେଡିଆଲ କିଛି ଦବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନରେ କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଜକୁ ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ଅର୍ ମ୍ୟାମ୍। नो, ବୁଝିଲ ଟି? ହଁ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତ ଏ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି କି at one time many students can read। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରେ। ଏବଂ ଏଟା କଣ ନା ଅଧିକ ଡାଟା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟେ କରିକି ଏମିତି ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକା ବେଳକରେ କଣ କରିବା ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଏକାଥରକରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଥରକରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଷ୍ଟଡି କଲେ। ଆମେ ସିନା ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟେଜରେ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ। ତ ସେଟା କଣ ସେ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଏଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଧରଣର ଡାଟା ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ।
तापर से कहिछि कि होछि एन एवरेज नेचर ऑफ ग्रोथ कैन टेक प्लेस एही अप्रोच द्वारा कोन ना एवरेज ग्रोथ पैटर्न को बुझिबारे संभव हेता है हमर एवरेज आमे कोन सेठी पर्टिकुलर जिंस को नोथिले किंतु एही अप्रोच ता हम कोन कहूछि ना एवरेज हमर एतिक 100 जण पिला बसचंती एवरेज पिलांकर ग्रोथ पैटर्न रे एतिक डेवलपमेंट होउछि आ अल्प पिलांकर जोटा कि ग्रोथ पैटर्न रे टिके प्रॉब्लम देखा जाउछि जेमति कि हम सेठी पर्टिकुलर गोटे गोटे व्यक्ति को नोथिले इंडिविजुअली नोथिले एठी हमर इंडिविजुअल न धरा है कि एवरेज धरा होछि हैला तापर कहिछि इट इज वेरी चीप एंड टेक वेरी स्मॉल टाइम से कौन कहया कथा ना लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच हमर कोन करथा है ना होछि बहुत अधिक टाइम लगै थाए किंतु एटा कोन ना लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कंपैरिजन रे जति देखिबा एही मेथड बहुत सस्ता बहुत कम नहीं थाए सेतरे बहुत सारा एक्सपेंसिव थिला हमर कोटा ना होछि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच किंतु हमर क्रॉस सेक्शनल जति देखिबा एटा बहुत सस्ता आ बहुत कम टाइम मध्य नहीं थाए डाटा इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर चाइल्ड एटा होछि कोन ना एही डाटा कोनोसी भी स्पेसिफिक चाइल्ड पई नुहे केवल गोटे कोन ना गोष्ठी बा गोटे जनरल रो डेवलपमेंट विषय रे जणा जाय खाली हमें कहि परिबने कि डाटा हमें कहिले एवरेज रे जदि 100 पिला अछंती 70 पिला एवरेज भलो अछंती तो 30 पिला टिके कम मार्क रखुचंती कि किछि त हमें ओवरऑली कोन देखिले कि होछि ओवरऑली पिला माने बहुत भलो करूचंती बोली तो एई जो डाटा कलेक्शन हुए एटा स्पेसिफिक चाइल्ड पई हुए नाही गोटे जनरली गोटे ग्रुप पई हुए हैला ए कथा से कहूछि एबे हमें देखिबा तार यूज कोन यूजेस तार अछि चीप मेथड कहूछि कि ए मेथड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच रो तुलना रे बहुत ही सस्ता टाइम सेविंग ए मेथड अधिक टाइम निये नाही जल्दी डाटा कलेक्ट हुए एवं जल्दी फर्स्ट रिजल्ट मध्य मिलि थाए तापर से कहछि कि इजी मेथड एटा होछि हमर कोन बहुत ही इजी मेथड सरल आ प्रैक्टिकल आ शिक्षक रिसर्चर पई बहुत सी स्टडी करिबारे बहुत ही सेमानक पई इजी हुए ना कि बहुत सारा डाटा कलेक्ट पई पड़े कहार कोन कोन सब अछि से सब पई सब दिन से जानिबा पई पड़े एते किछि न जानि कि भी से बहुत प्रैक्टिकल वे रे शिक्षक रिसर्च माने रिसर्चर जे शिक्षक से हैला तो शिक्षक बा रिसर्चर ताकर स्टडी करिबारे इजी बहुत हेइ थाए तो आमे कोन पढिले ना हमर क्रॉस सेक्शनल रो यूजेस रे पढिले चीप मेथड टाइम सेविंग आ गोट हला इजी मेथड लिमिटेशन भी तार अछि लिमिटेशन कोन ना डिटेल स्टडी नॉट पॉसिबल एथिरे कोनोसी प्रकार डिटेल स्टडी हेइ परिबो नाही एलाबोरेट स्टडी करा जाय परिबो नाही जोटा कि हमर कोन ना होछि लॉन्गिट्यूडनल मेथड रे होतला एटा कहि कि नॉट यूजफुल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन जोटा कि स्पेशल चिल्ड्रेन जोटा कि हैंडीकैप हे गले इंटेलिजेंट पीपल जो स्टूडेंट सब हे गले तांको पई एटा केबे भी लाभकारी नुह काहे कि ना से ओवरऑल सब जांक ग्रुप रे बसिथिबे ना जे हैंडीकैप हेतिबो ता पई केमिति लाभदायक हबो से तो पूरा होची कोन करचंती गोटे स्पेसिफिक पिला मानको नौ नांती पूरा डाटा कलेक्ट करचंती कोथरे ना होची पूरा ओवरऑली गोटे एवरेज नै होचंती तो सेति पे सेमानक पई जमा भी फलप्रद नुहे नॉट यूजफुल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन तापर कहिछि कि कैन नॉट अंडरस्टैंड वेरियस स्टेजेस पिला मानकर विभिन्न प्रकार स्टेज को से भल भाबरे बुझी पारंती नाही बुझिबार संभव हुए नाही कि एई स्टेज रे पिला माने एम्ति करि परिबे एई स्टेज रे पिला मानकर एम्ति करिबा कथा तो जदि जेहेतु इंडिविजुअली निया जाउ नाही तो सेति पई कोन सब पिलांकर तो स्टेज को नै कि समस्तकर तो एका प्रकार डेवलपमेंट हबो बोली माने किछि नाही ना ए माने कोन करथंती ग्रुप रे जेहेतु नौछंती सेति पई वेरियस स्टेजेस रो प्रॉब्लम को हमें कोन करथांती ना अंडरस्टैंडिंग करि पारे संभव हुए नाही तापर कहिछि डाटा इज एवरेज तो कोन ना ए डाटा ग्रुप रा एवरेज रिजल्ट ऊपर आधारित हेके अछि सेति पई स्पेसिफिक चिल्ड्रन माने एतरे फलप्रद होंते नाही द बेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी फाउंड एही अप्रोच द्वारा हमर एग्जैक्ट और बेस्ट रिजल्ट हमको मिलिबारे संभव हुए नाही बेस्ट रिजल्ट हमें कोथरे पांदे बेस्ट रिजल्ट कोथरे पाउथले जदि स्पेशल चाइल्ड मानकर ए सब को नै कि हां लॉन्गिट्यूडनल बेस्ट रिजल्ट पाउथले स्पेशल चिल्ड्रन को नै कि जोटा कि क्रॉस सेक्शनल रे पाउ नाहंती बुझि परला कोन एठी देखिले यूजफुल रे देखिले चीप मेथड टाइम सेविंग इजी मेथड लिमिटेशन रे देखिले कोन ना डिटेल स्टडी नॉट पॉसिबल नॉट यूजफुल फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड वेरियस स्टेजेस डाटा इज एवरेज बेस्ट रिजल्ट कैन नॉट बी फाउंड ओके बुझी परलटी न देखि कि आजी
Yes. ମ୍ୟାମ୍ କୋଉ ଷ୍ଟଡିଟା ବେଶୀ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ଟା କି କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ଟା? ଦେଖ ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରିସର୍ଚର ମାନେ କୋଉଟା ହଁ ଦିଟା ଯାକର ତ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି ଆଉ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ହଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଟା ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା ଓଭରାଲି, ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଆମର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ଆପ୍ରୋଚଟାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲା, କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ କାହିଁକିନା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ତ ଆମକୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଆଲି ନିଅନ୍ତି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଆପ୍ରୋଚକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ ହେଇଗଲା କି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଟାଇମରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଆମର ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ନା କି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାଟି, ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ଅଧିକ ଭାଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଇନଥାଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ। 8 ମାସ ଯାଏଁ ପିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିବା କି 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଯଦି 8 ମାସର ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା ଏଇ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ, ସେ କଣ କହିପାରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କୋଉ ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଓଭରାଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନାଲ ଆପ୍ରୋଚକୁ ହିଁ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୁଝିବାରେ? ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ସେମିତି ଲେଖା ହବ? ହଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ଲେଖିବୁ? ହଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା କି ତମର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ପଚାରିବ କାହା ମତରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ ସେଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିବ କି ଆମର ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲି। କଣ କହୁନ? ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଯୋଉ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଏଟା ହଉଛି ଅଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ସୋସିଆଲ, ମ୍ୟାମ୍ ଏରା ସବୁ ଅଲ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରୋଥ ଟା କେବଳ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରୋଥ ହିଁ ତ ପାର୍ଟ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ତାର? ହଁ, ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଫିଜିକାଲଟାକୁ ଗ୍ରୋଥରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଟା ଯଦି ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ତମେ ଯଦି ବଢି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି କି ଦେଖ, ଯେମିତି କି ସିପି ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଜାଣିଛ? ସିପି ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉମାନେ କି ଖାଲି ଶରୀରରେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ମାନେ କହିବି ଯେମିତି ହଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ସେଲର ଡେଡ୍ ହେଇଥାଏ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସିପି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ଖାଲି କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଫିଜିକାଲି ଗ୍ରୋଥ ହେବ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ମାନେ କଣ? ଗୋଡ ସେମିତି ପଡିଥିବ, ହାତ ଗୋଡ ବଢୁଥିବ। ତା ବୟସ ନେଇକି 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ, 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଯେମିତି ହାତ ଗୋଡ ବଢିବା କଥା, ସାଇଜରେ କେମିତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବା କଥା, ୱେଟରେ ଯେମିତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବା କଥା, ସବୁ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମଶାଟେ କାମୁଡୁଛି ନା, ସେ ହାତଟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ ପାରିବନି, ହାତରେ ବାଡେଇ ପାରିବନି। ତ ସେଟା କଣ? ଫିଜିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାର, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡିନାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ତାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସବୁ, ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ହଉ, ତାର ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟସନ, ମାନେ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାର ହବ କଥା ନା କଣ ମ୍ୟାମ୍? ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ବେଳେ ଅଧିକ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେମିତି କି ୱାର୍ଡରେ ମାନେ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥାଆନ୍ତି, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ସରୁଆ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣିଟେ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉଡା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦବ, ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ବଡ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏକା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ନବ ବଡଟାକୁ। ହେଲା, ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ, ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବା କି ହଁ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ତ ଦେଖି ହବନି ନା। କାହିଁକିନା କିଏ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଟିକେ କମ ବୁଝା ଇଏ ଥାଏ, କି ଧର ହଉଛି କିଏ ଧର ତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲା। ଯାହାର ତା ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିକେ କମ ହଉଛି। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମିତି ହେଇପାରେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡିନାଲ ଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛି, ମ୍ୟାମ୍। କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ପଡିବ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିବି, କାଲି ତମମାନେ ନେବେ। ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ତ କାଲି ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
Good night all. Thank you.